Yes, sir. Consider this one. If u is equal to x square into y minus z plus y square into z minus x plus z square into x minus y, then show that ux plus uy plus uz is equal to 0. Everyone have written the example? Yes, Yes, sir. sir. Let's consider now example. Here, today's first example. If u is equal to say yes, x square into y minus z, correct hai? Plus y square into z minus x plus z square into yes. X minus y. Then show that. What we have to show? It is ux plus uy plus uz is equal to 0. Getting? Yes. Okay. हा आता बघा मी सॉल्व करतो हे. लेट u इज इक्वल टू, त्याला जर मी मल्टिप्लाय केलं ब्रॅकेट मध्ये तर कसं येणार हे एक्स स्क्वेअर वाय मायनस एक्स स्क्वेअर झेड प्लस वाय स्क्वेअर झेड मायनस वाय स्क्वेअर एक्स प्लस झेड स्क्वेअर एक्स मायनस झेड स्क्वेअर वाय. बरोबर का? तुम्हाला काय करायचं आहे, सगळे फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करायचे ux uy uz. ओके, देयरफॉर ux किती येतं? y2x. x च्या किती टर्म्स आहे शोधायचं. x च्या किती आहेत? 1 2 3 आणि 4 टर्म्स आहेत. म्हणजे किती डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट होणार? 4 डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट होतील. रिमेनिंग ऑल आर 0. Am I correct? Yes, sir. x square चा डेरिव्हेटिव्ह 2x. minus 2x z plus 0 minus y square x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 plus z square into 1 minus 0. 0. Yes, ux is equal to 2xy minus 2xz minus y square plus z square. Correct? This is equation number 1. बरोबर आहे का बघा माझं? Yes, sir. नेक्स्ट uy, y च्या किती टर्म्स आहेत बघा? 1 2 3 4. परत y च्या 4 टर्म्स आहेत. फर्स्ट x स्क्वेअर कॉन्स्टंट y चा डेरिव्हेटिव्ह 1 मायनस 0 प्लस 2yz मायनस 2yx प्लस 0 मायनस z स्क्वेअर. करेक्ट आहे का माझं? Yes, sir. Yes. x square plus 2yz minus 2yx minus z square. This is equation number 2. येते का बघा व्यवस्थित सर्वांना. and आता uz is equal to किती येते बघा? yes, first term 0 minus x square into 1 plus y square into 1 minus 0 plus 2zx minus 2zy. करेक्ट आहे का माझं? therefore uz is equal to minus x square plus y square plus 2zx minus 2zy. this is equation number 3. आता काय करायचं? फक्त तिघांची ऍडिशन करायची. करेक्ट आहे? Yes. Adding Yes. these 3, we will get the answer as 0. Okay. Adding 1, 2 and 3. Yes, we get काय येतं? ux plus uy plus uz. तिघांचे ऍडिशन केल्यानंतर बघा इथे आपला 2xy minus 2xz minus y square plus z square. नेक्स्ट सेकंड आहे प्लस x square plus 2yz minus 2yx minus z square. आणि लास्ट आहे minus x square plus y square
प्लस 2 टाइम्स zx मायनस 2 टाइम्स zy. किती येते याची व्हॅल्यू? 0. 0. येते. Hence the Yes. proof is equal to 0 म्हणून is equal to r ची म्हणायची गरज नाही. Hence the proof. समजलं का सर्वांना? इथं बघा हे सगळ्या टर्म्स कॅन्सल होतील बाय ऑब्झर्वेशन. ए प्लस 2xy मायनस 2xy 2xz 2xz प्लस y स्क्वेअर मायनस y स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर z स्क्वेअर z स्क्वेअर x स्क्वेअर x स्क्वेअर yz yz. येते का? Yes, sir. हा, कम्प्लीट करा. Everyone complete it fast. Complete केलं सर्वांनी? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल. पुढचं घेऊया आता. कन्सिडर दिस वन 4.1.5. फक्त इथं चेंज करा. नो नीड टू कन्सिडर दिस वन. uxy is equal to uyx. Then show that uxy is equal to uyx. कम्प्लीट करा. येते का बघा? लिहिलं सर्वांनी एक्झाम्पल. u is equal to x raised to y. Show that uxy is equal to uyx. Written. Yes, sir. Yes. येते का बघा बरं? सेकंड एक्झाम्पल u is equal to x raised to y. Show that uxy is equal to uyx. Yes. बघा बरं येते का? हा. Let u is equal to x raised to y. ux किती सांगू शकेल का कोण? ux Yx raised to y minus 1. Good. With respect to x we are treating means y as constant. आणि y is constant म्हणजे तो कुठल्या फॉर्म मध्ये? x raised to n. X raised to n. आता n चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो? y into x raised to y minus 1. येते का लक्षात बघा? Yes. This is ux. Similarly go for now uy. हा. uy किती येतोय? With respect to y डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा, दोन्ही टर्म मध्ये y प्रेझेंट आहे. गेटिंग? y log x. कसं येणार? पहिल्यांदा y चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y 1. काय करतोय मी? तर Sir, तुम्ही x with respect to derivative. uxy. ठीक आहे? आता बरोबर आहे? yes. हा 1 आला. x raised to y minus 1 as it is plus y as it is. x raised to y minus 1 चा डेरिव्हेटिव्ह constant raised to y minus 1 log x. x raised to y minus 1 into yes Log x. log x. into f dash of x. किती येतो याचा डेरिव्हेटिव्ह? 0. हे 1 minus 0 1. 1. ओके, दिस इज द डेरिव्हेटिव्ह. ह्याला जर मी थोडं सिम्प्लिफाय करून लिहिलं तर u of xy is equal to म्हणजे हे x raised to y minus 1 आलं इथे प्लस
It is log x into y into x raised to y minus 1. चालेल का सर? Yes. Yes. Equation number 1. आता similarly go for the second part. हा सेकंड पार्ट आहे u is equal to परत x raised to y. आता काय घ्यायचं विथ रिस्पेक्ट टू y. विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर किती येणार याचा? x raised to y log x. x raised to y log x. Log Now u y x. आता विथ रिस्पेक्ट x डेरिव्हेटिव्ह कन्सिडर प्रोडक्ट. पहिल्यांदा log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon 1 by x x raised to y plus log x as it is x raised to y चा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार विथ रिस्पेक्ट टू y? Y x raised to y minus 1. y x raised to y minus 1. Yes, y X raised to y minus 1. Minus 1. y minus 1. yes सर्वांचं आलं का बघा सेम. आता फक्त u y x हा जर x इथं वर इथं प्लस 1 आहे याला जर वर घेतलं तर तो मायनस होणार x raised to y minus 1 plus log x into y into x raised to y minus 1. This is equation number 2. Yes, from 1 and 2 काय म्हणू शकतो मी? ux y is equal to y is equal to uy x. येते का आन्सर? होते का मॅच बघा? हॅलो Yes. Yes, sir. कम्प्लीट करा. कम्प्लीट फास्ट. कम्प्लीट केलं? yes. Yes, sir. नाही तर तुम्ही सिंपल त्याचा स्क्रीनशॉट काढून ठेवा चला म्हणजे बेस्ट ऑप्शन. ठीक आहे पुढचा एक्झाम्पल कन्सिडर करूया. Consider this one 4.1.7 4.1.7 लिहून घेतलं का? u is equal to ax plus by bracket square minus x square plus y square and a square plus b square ची व्हॅल्यू दिली आहे that is 4. Then show that u double x plus u double y is equal to 12 म्हणतात. u double x plus u double y is equal to 12 म्हणतात. लिहून घेतलं सर्वांनी? Yes, sir. ओके. Yes, sir. यस. आता जाऊया पुढे. हा सांगा बरं मला एक्झाम्पल. u इज इक्वल टू तिसरं 2 टाइम्स ax प्लस ax plus by by चा ब्रॅकेट स्क्वेअर bracket बरोबर का? मायनस Yes, sir. X square plus y square. मायनस एक्स स्क्वेअर आहे ना? Yes, sir. हा अँड ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर ची व्हॅल्यू त्यांनी दिली आहे 4 आणि तुम्हाला काय प्रूफ करायचं आहे? वी हॅव टू शो दॅट u डबल x प्लस u डबल y ची व्हॅल्यू किती येते? तर x square plus y square bracket मध्ये हा
एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये. हे ब्रॅकेट मध्ये आहे का? हा. असं आहे? आलं? मी सॉल्व्ह करू हे. येस सर. u इज इक्वल टू 2 टाइम्स ax प्लस by चा ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. ठीक आहे. आता ux घेऊया आपण. विथ रिस्पेक्ट एक्स डेरिव्हेटिव्ह घेतला, हा 2 ऍज इट इज आहे. याच्यामध्ये x आहे, f ऑफ x रेस टू n किती येणार? n इंटू f ऑफ x रेस टू n मायनस 1 इंटू f डॅश. या टोटल टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x किती येणार हो? A. a प्लस 0 म्हणजे a ची मायनस याचा डेरिव्हेटिव्ह. बरोबर का? बरोबर आहे का? एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह Yes sir. 2x. बरं ठीक आहे. 2x प्लस 0. आता ते 0 सोडून द्या लवकरात लवकर. ओके. 4 इंटू ax प्लस by 4a सॉरी इथला पण a घेतला मायनस 2x. बरोबर का? दिस इज ux. देअरफॉर u डबल x परत याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला मी 4a कॉन्स्टंट. ठीक आहे. हा किती येतोय? A. a येते का? बरोबर आहे का बघा. a प्लस 0 मायनस 2x चा डेरिव्हेटिव्ह -2. मायनस 2 म्हणजे किती आला? u डबल x किती आला? 4a square minus 2. बरोबर आहे का बघा माझं? 4a स्क्वेअर मायनस 2. गेटिंग? येस सर. Yes. Yes, sir. ओके ठीक आहे. चलो आता जाऊया सेकंड पार्ट कडे. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. uy इज इक्वल टू uy इज इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह परत घेतला बघा 2 ऍज इट इज 2 इंटू ax प्लस by रेस टू 2 मायनस 1 इंटू किती येणार इथं? b B. मायनस किती येईल हा? 2y. 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 बरोबर आहे. येस सर. Yes, sir. which is equal to uy is equal to 4b ax plus by minus 2y. बरोबर आहे. u डबल y किती येतोय बघा? 4b square minus 2. 4b square minus 2. 4b स्क्वेअर Minus. डायरेक्ट लिहिलं का? डायरेक्ट नको. Yes. 4b into 0 plus b minus 2. That is u double y is equal to 4b square minus 2. This is equation number 2. आलं का सर्वात बघा व्यवस्थित? Yes. Now LHS काय आहे आपला तो? u double x plus u double y which is equal to u double x इथे आहे तुमचा 4a square minus 2 प्लस हे किती आहे? 4b square minus 2. ठीक आहे. which is equal to -2 किती होणार आहे? -4. Minus ओके. 4. आणि यातनं जर मी 4 कॉमन घेतला तर ब्रॅकेट मध्ये काय राहतं? A square plus B A square. square plus B square. which is equal to 4 into a square plus b square ची व्हॅल्यू किती दिली आपल्याला? 12. 4. -4 which is equal to 16 minus 4 किती येणार आहे? 12. 12. आलं का RHS? Yes, sir. गेटिंग? सोपे का एक्झाम्पल समजतंय का बघा? Yes, sir. ओके. कम्प्लीट कर.
कम्प्लीट केलं हे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Let's go for the next example. Directly write on the example. If fourth, if u is equal to e raised to x y z, e raised to x y z, then find u of x y z. Find u of x y z. हे theoretical कसं असलं असतं? हे डो क्यूब u अपॉन खाली काय असलं असतं? Dou x, y, z. डो x, डो y, डो z. बरोबर का? थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. वी हॅव टू डिफरन्शिएट दिस फंक्शन 3 टाइम्स. बरोबर आहे? यस. u is equal to e raised to x y z. ux किती असेल हो? ux E raised to x y z into y z. e raised to xyz into xyz चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x. XYZ. e raised to xyz into किती येणार? हे yz कॉन्स्टंट आहे फक्त. किती? yz into 1 म्हणजे x चा डेरिव्हेटिव्ह 1. ux किती आला? yz e raised to xyz. ओके. आता काय घ्यायचंय? आता काय करावं लागेल? UY. विथ रिस्पेक्ट टू y. आता ओके. आता x झाला. आता विथ रिस्पेक्ट टू y. कशाचा? ux. ह्याचा जर विथ रिस्पेक्ट टू y घेतला तर कॉन्स्टंट काय असेल? z. बरोबर आहे? डो बाय डो y ऑफ कशाचा? y इंटू e रेस टू एक्स वाय झेड. समजलं का? बघा, स्क्वेअर ब्रॅकेट क्लोज. ओके. यस. गेटिंग? हॅलो, समजलं का? बघा. Yes, sir. नाव यूज प्रोडक्ट रूल. कसं येणार? y इंटू ई रेस टू y चा डेरिव्हेटिव्ह 1 e रेस टू एक्स वाय झेड ऍज इट इज प्लस y ऍज इट इज e रेस टू एक्स वाय झेड चा डेरिव्हेटिव्ह e रेस टू एक्स वाय झेड इंटू आता कशासोबत घेतोय आपण? विथ रिस्पेक्ट टू y चालू आहे तर किती येणार आहे? एक्स झेड. बरोबर आहे? विच इज इक्वल टू u ऑफ एक्स वाय. याला झेड ने ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं झेड इंटू किंवा सिंपल आहे बघा, सिंपल आहे. जर तुम्ही तसं केलं तर चालतं, नाहीतर सरळ मल्टिप्लाय करून लिहा. ई रेस टू झेड इंटू ई रेस टू एक्स वाय झेड प्लस वाय इंटू हे काय येणार आहे? एक्स वाय झेड स्क्वेअर ई रेस टू एक्स वाय झेड. बरोबर आहे का? बघा, एम आय करेक्ट? Yes, sir. Now at the time of differentiating with respect to z, now x y z डो बाय डो z ऑफ कशाचा? पहिल्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह. इथं प्रोडक्ट रूल अप्लाय करावं लागेल. ठीक आहे. प्लस आता याच्यामध्ये टोटल टर्म मध्ये कॉन्स्टंट काय आहे? एक्स वाय. आपण तो बाहेर घेऊ शकतो. डो बाय डो z ऑफ झेड स्क्वेअर इंटू ई रेस टू एक्स वाय झेड. इथं एकदा प्रोडक्ट रूल अप्लाय करावं लागेल, इथं एकदा प्रोडक्ट रूल अप्लाय करावं लागेल. दॅट विल बी अवर आन्सर. मी अप्लाय करू दे प्रोडक्ट रूल. आता इथं हे बघा, इथं मी अप्लाय करतो प्रोडक्ट रूल. कसं येतोय बघा, यू एक्स वाय झेड कसा आला बघा? डो बाय डो झेड पहिल्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह झेड चा डेरिव्हेटिव्ह 1 ई रेस टू एक्स वाय झेड. ओके. प्लस वाय ऍज इट इज ई रेस टू एक्स वाय झेड चा डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्स वाय झेड इंटू एक्स वाय. करेक्ट आहे का माझं? विथ रिस्पेक्ट टू झेड. बरोबर आहे का? Yes, sir. प्लस आता सेकंड टर्म एक्स वाय इथं ऍज इट इज स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये झेड स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह 2z ई रेस टू एक्स वाय झेड प्लस आता झेड स्क्वेअर ऍज इट इज ई रेस टू एक्स वाय झेड चा डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्स वाय झेड इंटू X, y. बरोबर आहे का? Yes, now derivative is completed. Now just simplification is remaining. X, y, z. सगळ्या टर्म मध्ये e raised to x, y, z दिसतंय बघा प्रत्येक टर्म मध्ये. बरोबर का? टेक आउटसाइड दॅट e raised to x, y, z. ब्रॅकेट मध्ये काय काय राहतं बघा. पहिल्या टर्म मध्ये इथं काय राहिलं? 1. 1. दुसऱ्या टर्म मध्ये इथं काय राहतं? y, Y. xy.
म्हणजे काय राहिलं एक्स वाय Y स्क्वेअर. square. इथं हे 2 टाइम्स एक्स वाय झेड बरोबर का प्लस लास्ट टर्म 1 मिनिट प्लस द लास्ट टर्म एक्स वाय ने याला मल्टिप्लाय केल्यानंतर एक्स वाय इथं ऑलरेडी आहे वाटते मला एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर झेड स्क्वेअर करेक्ट आहे का बघा. Yes, sir. येस दिस इज अवर आन्सर यू एक्स वाय आलं का. या फॉर्मने तुम्हाला पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचे आहेत. ठीक आहे कम्प्लीट करा हे कम्प्लीट ना. सर Sir. सर हा येस तर ते UXY UX च्या डेरिव्हेटिव्ह मध्ये तिथं झेड येते ना वायच्या जागी. यू एक्स वाय मध्ये म्हणताय का हा पहिला UXY झेड राहते तिथं नाही सर हा XYZ मध्ये हा इथं झेड येते वायच्या जागी. सेकंड टर्म सर इकडं इकडच्या कॉलम मध्ये हा प्लस Second term. साइनच्या पुढे तिथं इथं हा हा झेड येते तिथं. ओके 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 हा सेकंड टर्म ऍज इट इज ना. येस सर. येस सर इथं झेड आला चेंज काय होणार आहे दुसरं तेवढं चेंज आहे दुसरं काय चेंज नाही आहे म्हणजे इथे एक्स वाय झेड येतं XY स्क्वेअर तिथं XYZ एक्स वाय झेड येते येस खाली. ओके नाव इट इज करेक्ट गुड गुड. आलं का सर्वांना झालंय. येस येस सर लास्ट एक्झाम्पल सॉल्व करा तोपर्यंत. u is equal to log of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. Find ux plus uy plus uz. Find ux plus uy plus uz. Yes.
कम्प्लीट केलं? सॉल्व्ह करू शकता का हे? Yes, sir. झालं सर. झालं असेल तर चांगली गोष्ट आहे. सॉल्व्ह करा, गडबड करायची काही गरज नाही. Now let me take the attendance. Absent numbers. Okay. Roll number 1. Absent है ना? ठीक है. 4, 6, 7, 8. Yes sir. 6. 9, Yes, sir. 13, 15, 20. Yes, sir. 20 in the meeting. Yes, sir. 22, 23, 25, 26. 35. Yes, sir. Present. Okay, 35. 37. Present, sir. 42. Present, sir. 53. 53. 53 नंतर 55. 59. 61. नहीं 60. 63. 65. 68. 69. Present, sir. 72. Absent numbers, I will call it again. 1, 4, 7, 8, 13, 15, 22, 23, 25, 26, 53, 55, 59, 60, 63, 65, 68, 72. याला सोडून अजून कोणी प्रेझेंट अब्सेंट आहे का? आन्सर आलं का याचं? Yes sir. Yes sir. येस. ओके. बघा UX किती येतो? मला वाटतंय 3x² minus 3yz plus 3y². फायनल आन्सर बघा. Minus 3xy. Z, sorry. Plus Z square minus 3. बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir.
It is ux Yes, plus uy plus uz. yes, sir. This is the final answer. आले का बघा सर्वांचं सेम, कोणाचं वेगळं वेगळं आले का? काय चेंज असेल तर सांगा, करेक्ट करू. ठीक आहे, पुढचं एक्झाम्पल कन्सिडर करूया. नेक्स्ट एक्झाम्पल. आवाज येतोय? हा, नेक्स्ट एक्झाम्पल. हे घ्या एक्झाम्पल 10व. 4.1.10 विजिबल आहे का स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. 4.1.10 हे फक्त पुढचं एक्झाम्पल चेंज करा, हे नको इथे. फाइंड ux and uy. बस झालं एवढं. फाइंड ux and uy. simple example sufficient. सॉल्व करा बरं. Yes, sir. Complete. Done, sir. सॉल्व केलं का? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आन्सर आला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एवढं सोपं आहे का? u is equal to काय ते 1 minus 2x. 2xy plus y. Raised to minus. किती आलं ux? Minus. Minus Yes. 1/2. Three by into minus 3. 2y. बरोबर ना? Yes. plus y into 1 minus 2xy plus raised to minus 3/2 म्हणजे असं येतं का हे? बरोबर का? y e cube बरोबर आहे? बरोबर ना? हॅलो. Yes. Yes, sir. मायनस ऑफ x plus y u cube. करेक्ट आहे का बघा? आन्सर आला का सर्वांचं? Yes, sir. रिसेंटली कोण जॉईन केलं का परत?
ओके सर्वांना ठीक आहे. हे एवढे एक्झाम्पल सफिशियंट. पुढच्या वेळेस कंपोजिट फंक्शन चालू करूया पुढच्या लेक्चरला. असाइनमेंट संबंधित थोडस माहिती द्यायची होती. असाइनमेंट कशी लिहायची? एमसीक्यू लिहायचा तो. त्याचे 4 ऑप्शन्स लिहायचे. जर गरज असेल, जर तो थेरटिकल क्वेश्चन असेल तर डायरेक्ट आन्सर येणार त्याचं. जर तो एक्झाम्पल असेल, जर सॉल्व्ह करण्यासाठी जर एक्झाम्पल असेल तर तिथे तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करावं लागेल. ठीक आहे. असाइनमेंटचे डाऊट क्लिअर झाले का बघा सर्वांना. आणि आपल्याला गुगल फॉर्मची लिंक दिलेली आहे आपण तिथं. तुम्ही एका वेळेस एक असाइनमेंट अपलोड करू शकताय. तुम्ही जेवढ्या पाहिजे तेवढ्या असाइनमेंट अपलोड करू शकताय. म्हणजे 8 असाइनमेंट्स आहेत. असाइनमेंट नंबर 1 नी फक्त एकच असाइनमेंट अपलोड होईल. असाइनमेंट नंबर 2 नी अजून एक असाइनमेंट अपलोड करू शकताय. असाइनमेंट नंबर 3 दॅट इज थर्ड असाइनमेंट. या फॉर्मनी आपण 8 असाइनमेंट कन्सिडर केलेत, पण मॅथ्सच्या फक्त 5 असाइनमेंट असतील. 5 ओनली. आउट ऑफ दॅट 2 आय हॅव गिवन 3 रिमेनिंग. ठीक आहे. आपल्या सिलेबस मधला एक युनिट रिड्यूस झालेला आहे. दॅट इज लास्ट युनिट नंबर 6 वेक्टर डिफरन्शिएशन कॅन्सल आहे सिलेबस मधून. आणि युनिट नंबर 5 मधला लास्ट पॉइंट. युनिट नंबर 5 लास्ट पॉइंट दॅट इज लॅग्रेंजेस मेथड. लॅग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइन्ड मल्टिप्लायर्स. हा एवढा सिलेबस आपला कमी झालेला आहे. रिड्युस्ड सिलेबस. म्हणजे तुम्हाला आता आपला साधारण 50 ते 60% सिलेबस संपलेला आहे आता साधारण. येते म्हणजे अजून एक 15 ते 20 दिवसामध्ये आपला सगळा सिलेबस संपून जाईल. ओके. तर अब्सेंट राहू नका. अब्सेंटीचं प्रमाण खूप जास्त आहे. सो प्लीज डोंट रिमेन अब्सेंट. हा, अँड वन मोर थिंग. असाइनमेंट मार्क्स हॅज बीन सेंड टू युअर गिवन पॅरेंट मोबाईल नंबर. ठीक आहे. जर त्याला मेसेजेस यायची, जर रिचार्ज नसेल तर त्याला मेसेजेस येत नाहीत. त्यामुळे त्याची काळजी घ्यायची. ज्या मोबाईल नंबरला मेसेज येत आहेत असाच मोबाईल नंबर द्यायला पाहिजे होता. आता 2-3 मला मेसेज आलेले आहेत. मी त्यांना ते मार्क परत सेंड करतोय. जर कोणाचे मार्क आले नसतील किंवा काही करेक्शन असेल तर रिस्पेक्टिव्ह फॅकल्टीला कॉल करा. जर नसेल पॉसिबल तर तुम्ही मला कॉल करू शकता. ठीक आहे. मार्क वगैरे चेक करा. मार्क चेंज होणार नाहीत. तुमच्या टोटल जो थेरी पेपर आहे 125 मधले हे 30 मार्क आहेत तुमचे ISC चे. लक्षात असू द्यात ते. 70 मार्क थेरी आहे आणि 25 मार्काचा टर्म वर्क आहे. जे मिळाले 30 पैकी मार्क आहेत हे तुमचे फायनल मार्क आहे. त्याच्यामध्ये काहीही चेंज होणार नाही. लक्षात ठेवा. ISC ला तुमच्या पर्सेंटेज वरती डायरेक्ट इफेक्ट होणार आहे याचा. आणि हे मार्क चेंज होणार नाहीत. एकदा सबमिट झाले की मार्क परत चेंज होत नसतात. त्यामुळे मी 2-3 भरपूर वेळ सांगितलं होतं ISC सिरियसली घ्या. ठीक आहे. काय शंका असेल तर आता विचारा. हा, स्कॉलरशिप फॉर्म साठी रोल नंबर 2 सायली. येस सर. हा, काय संपलं स्कॉलरशिप फॉर्मचं स्टेटस? सर माझं आधार कार्ड अपडेट केलेलं आता आले, ते अपलोड करावं लागते. मग करा की मॅडम. तर कशासाठी राहिले? हा सर आज करते. आज लास्ट डेट आहे बरं का. परत जर लॉस झाला फायनान्शियल किंवा कुठलाही तर त्याला परत आम्ही जबाबदार असणार नाही. आम्ही भरपूर वेळा मी सांगतोय ते. येते का लक्षात सर्वांच्या? येस सर आज